ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸವಿತಾ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ. ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ರಾಜೀವ್ ಗಾಯ್ ಹಾಗೂ 3 ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಭೂಮಿ, ಸಮುದ್ರ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಡಿಜಿಎಂಒಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಾಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಎಕೆ ಬರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಉಗ್ರರು ಮತ್ತು ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಹೊರತು ಪಾಕ್ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪಾಕ್ ಸೇನೆಯು ಉಗ್ರರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. देखिए, जैसा मैंने कल कहा था कि इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफी कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होंगे. कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई, these are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained. Suffice to say कि yes, ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था and it is bound to happen. हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी. हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं. हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं. सो इट इज़ अ कैट एंड माउस गेम and you have to be ahead of the curve to beat your adversary. So that is what is going to happen. So if you ask, was this different? Was this engagement different? Definitely it was different. And a lot of new aspects have come out, but we were prepared for it. We were trained for it and we were equipped for it. That is effectively using multiple sensors and inputs, we are maintaining continuous surveillance to degrade or neutralize threats as they emerge or manifest to ensure targeting at extended ranges. All these are conducted under the umbrella of a comprehensive and effective layered fleet air defense mechanism that caters for all threats, be it drones or high-speed missiles or aircraft, both fighters as well as surveillance aircraft. The fleet operates as a composite force, maintaining a surveillance bubble at extended ranges using advanced radars. Any aerial target that attempts to penetrate this bubble is detected and identified using various techniques and technologies, affording quick and clear distinction between commercial, neutral and hostile aircraft or flying objects at ranges in excess of the anticipated attack range. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಂಟಾದ ಪರಿಣಾಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇವೆ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀನಗರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ವಿಮಾನಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾವೇದ್ ಅಂಜಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದೇಶದ 32 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇವೆಯನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಮೇ 7ರಂದು ಭಾರತ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿನ 9 ಉಗ್ರರ ಅಡಗುತಾಣದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶ್ರೀನಗರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. My name is Dhirendra Singh, Airport Director, Kangra Airport.
धीरेन्द्र जी, आज एयरपोर्ट को लेकर के क्या खबर आई है, ऑपरेशंस को लेकर के? ऑपरेशन को लेकर यही खबर है कि जो एयरपोर्ट हमारा सिविलियन फ्लाइट्स के लिए बंद किया गया था वो आज सुबह 10:30 बजे से ओपन कर दिया गया है। और इससे पहले हमने सभी फैसिलिटीज की यहाँ पे जांच की और पाया कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और ये एयरपोर्ट अब आप कह सकते हैं कि सभी फ्लाइट्स के लिए सिविलियन के लिए भी ओपन है। तो पैसेंजर्स के लिए कितनी राहत भरी खबर देखते हैं आप इसे? इसे मैं बहुत बड़ी राहत की खबर ही समझता हूं और राहत की खबर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे लगभग 16 से 18 मूवमेंट्स रोज के थे, तो काफ़ी बड़ा संख्या है। और यहाँ पे टूरिस्ट की संख्या भी आप जानते हैं क्योंकि धर्मशाला एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते जाते हैं और उन सबके लिए भी राहत की खबर है। और लगभग 800 से 1000 पैसेंजर्स जो हैं हमारे रोज के यहाँ पे कांगड़ा एयरपोर्ट पर आते हैं। तो नॉट ओनली कि कांगड़ा टूरिस्ट के लिए बल्कि हमारे पूरे जिले के लिए, होटल एसोसिएशन और होटल इंडस्ट्री के लिए भी और सभी के लिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ी राहत की खबर है। और फ्लाइट्स, रूटीन फ्लाइट्स जो हैं वो कल से आने शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल निश्चय, हमारा एयरपोर्ट तो आज से ओपन हो गया है और अब ये कहीं न कहीं एयरलाइंस की प्रिपेयर्डनेस है। अगर एयरलाइंस आना चाहती हैं या शेड्यूल फ्लाइट्स चलाना चाहती हैं आज से ही, तो हमारे लिए आज से ही हम ओपन है। बट ये उनके ऊपर निर्भर है कि उनकी फ्लाइट्स का शेड्यूल क्या है, आज किससे चलाना चाहते हैं या कल से चलाना चाहते हैं। ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಉಳಿದ ಸೀಸನ್ ಮೇ 16 ಅಥವಾ 17ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕೋಲ್ಕತಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಒಂದು ವಾರ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಗೆರೆ ವೀರನಾಗಮ್ಮನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರು ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹಣದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ 3 ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯ ನಾಗೇಶ್, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿ ಎಂಬುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಗೆರೆ ವೀರನಾಗಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿರುವ ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. 8 ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆಗೆದಿರುವುದು, 2 ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸುವಂತೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಹೊರಟು 1000 ಜನ ಮೇಲೆ ಊಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬರ್ತೀವಿ, ದಿವಸಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲೇನೇ ದಿವಸಿಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಹೆಂಗೈತೆ ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು. ಸದ್ಯ ಒಂದು 3-4 ದಿವಸ ಇವಾಗ ಅನ್ನ ಸಾರು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ, ಪಾಯಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 1-2 ವಾರ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾರು ಆರೈಸಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪರ ಯಾರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲದೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ, ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ವಡ್ಡಗೆರೆ ಶ್ರೀ ವೀರರಾಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಗೆ ದೂರು ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ದೂರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮೊನ್ನೆ ಆಯುಕ್ತರು ಈ ದಿನ ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಯೋಜನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಆಗಮ ಪಂಡಿತರು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರು, ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದಿನ ಈ ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರೋ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಮಾಜರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾಜರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು 7 ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಈಗಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ರದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಾಸೋಹದಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದರದೆಲ್ಲ ಯಾರು ದೈನಂದಿನ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ದಾಸೋಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರು RIVS ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 14 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತನಿಖೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಈ ಹೊಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದವರು. ಈ 2004ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಯುಗಾದಿ ಕಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ಮತ್ತು ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೋ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಯುಗಾದಿವರೆಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಪೂಜಾರಬ್ಬರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಥದ ಮನೆ ದಾಸೋಹ ಭವನದ್ದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗೇನು ದೂರ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜೊತೆಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಾವು ತಂದೆಯವರು ಇದಾದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ 2004 ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಶ್ರೀ ವೀರರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಆಯಿತು? 2006 ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು. 2007 ಜನವರಿಯಿಂದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ. ಏನೇನು ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ? ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಡವೆ ಇತ್ತು, ಬೆಳ್ಳಿದು ಒಡವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತೂಕ ಅವರು ವಿವರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಕೊಡೋದಿದೆಯಾ? ಬೆಳ್ಳಿ ಒಡವೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗರ್ಭಗುಡಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಪೂಜಾರು ವಶದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ತಹಶೀಲ್ದಾರು ಡೀಟೇಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು? ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರ ಹಿರಿಯರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಅವ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಾಗಭೂಷಣಪ್ಪರ ಶೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಭೂಷಣಪ್ಪರು ಅಂತಿದ್ರು. ಅವರೇ 2007ರಿಂದನೂ 2022 ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ಅವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮರಣ ಹೊಂದೋರು ಅಕಾಲಿಕ ಹೋಗಿ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತರು ನೀಡೋ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನೋಟಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ಯವಹಾರ ಏನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕಂಡಂಗೆ ಯಾವುದೋ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಹಣನೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳಿದಿರ? 7,12,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದು ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪಾವತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸೋಮವಾರ ಜಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರಳೆಕೆರೆ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ನೇರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೆಟ್ಟಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿಯ PACLನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ KT ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮರಳಿಕುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ನಾಗೇಗೌಡರ ಪಾಳ್ಯದ ರಮೇಶ್ ಎಂಬುವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ
ಬೇಕಾದರೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಮರಳಿಗುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಗಲಿ ರಮೇಶ್ ಆಗಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲು ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎಂದರೆ ಇದರಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸವಾಲನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಅಲ್ಲವೇ. ಇವರ ಈ ನಡೆ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿವೆ. ಕೂಡಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರನ್ನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೂರಾರು ಜನ ಸೇರಿರುವ ಬಹಿರಂಗ ಸವಾಲಿಗೆ ಬರದೆ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಹಿಂದೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ವೀರರು ಇಂದು ಯಾಕೆ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದೆ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ತುರುವೇಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ನಮ್ಮಗಳ ಬಳಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾವುಗಳು ಶೆಟ್ಟಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರಿಂದ ಚೆಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾನು ಸಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅವ್ಯವಹಾರದ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ದಯಮಾಡಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 28/5/2025 ನಡೆಯುವ ಸೊಸೈಟಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮರಳೆಕುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ನಾಗೇಗೌಡನ ಪಾಳ್ಯದ ರಮೇಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವನ್ನ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವವರ ಪರವಾಗಿ ಇವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮತಗಳಿಂದಲೇ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡನಂಜೇಗೌಡ, ಯರದಹಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ, ಮಣಿಚಂಡೂರು, ಯಜಮಾನ್ ರಾಜಣ್ಣ, ಮಲ್ಲೂರು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಿತ್ರರೇ, ನನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರಿಂದ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಸೈನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡದೆ ಅಂತ ಸಾವಿರಾರು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಕೊಹ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, ನಾನು 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜರ್ಸಿ ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪ ನನ್ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಿ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಬಿಳಿ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿನ ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. देखिए, मैं तो समझता हूं कि विराट कोहली का जो योगदान है और जितना उन्होंने भारतीय क्रिकेट को दिया, टेस्ट क्रिकेट को दिया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है. और हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा कि वो चले गए ऐसे छोड़ के टेस्ट क्रिकेट. लेकिन ये उनका पर्सनल डिसीजन है, उनका निजी डिसीजन है. उन्होंने स्वयं इस डिसीजन को लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ. और बीसीसीआई की हमेशा नीति रही है कि किसी प्लेयर पर न कोई दबाव होता न कुछ होता है रिटायरमेंट को लेकर. ये प्लेयर का अपना फैसला होता है कि कब वो रिटायरमेंट लेना चाहता है, कब नहीं लेना चाहता. तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने सोच समझ के कुछ रिटायरमेंट लिया है, तो ये उनका निजी निर्णय है. निजी निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए. हाँ, ये जरूर है कि उनकी पारियों को हम मिस करेंगे, उनके टेस्ट क्रिकेट को हम मिस करेंगे, क्योंकि एक महान बल्लेबाज
हैं और जो बाकी फॉर्मेट हैं उसमें वो खेलेंगे तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा जो है एसेट होगा। ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಭರವಸೆ.